Morning to all of you. Respected Vice Principal Madam, Professor Sarita Kurian, today's program in charge, Professor Yvonne Sakrani, Dr. Nandakumar Zambre, librarian Dr. Chaitanya Veer, Dr. Ajit, and other colleagues from teaching and non-teaching fraternity, Professor Jacinta Hernandez, and others. We welcome you once again in this esteemed institution of higher learning. Before I start my lecture, we will have 1 minute tour of our college. However, you don't have to go out of the seminar hall. We will have a virtual tour now, 1 minute, and then maybe after my session is over, we will go around the campus and we will see various physical facilities and infrastructure available on the campus. So I request our student volunteer to start the virtual tour of this esteemed institution. Some idea you must have got. You are in this institution today for one special lecture. Okay? Are you ready? Yes. Which language? English, Hindi, Marathi? Or should I use all three? All three will do? Yes. Fine. First of all, thank you very much to all of you for taking a day out from your schedule. Thank you to your principals and your faculty members for accepting our invitation for this very specific program on National Education Policy of 2020. Okay. So dear students, you have just one more year to go in junior college, right? And after that, you will be venturing in something new, something different, something higher, that is called as a degree college. Yes or no? आपण असं नेहमी म्हणत असतो की आपल्याला मोठा प्रवास करायचा असेल तर त्याची लवकर तयारी करणं गरजेचं असतं. So this is right time for all of you because you are starting just one more year in advance so that you will be prepared properly to step in a senior college after one more year. बरोबर? तर तुमचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि तुम्हाला हा प्रवास कसा होणार आहे हे कळण्यासाठीचं एक छोटंसं प्रेझेंटेशन या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड अँड स्टार्ट विथ दिस स्मॉल प्रेझेंटेशन. तुम्ही काहीही लिहून घ्यायची गरज नाही. हे सर्व तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांकडून पोहोचवलं जाईल, मिळेल. आपण काही हँडआउट सुद्धा आणलेले आहेत, तेही तुम्हाला दिले असतील कदाचित. सो दॅट यू विल गेट अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स ऑफ दिस प्रेझेंटेशन. काही गोष्टी समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. नाही समजलं तर शेवटी तुम्ही निश्चितपणे प्रश्न विचारू शकता. ओके, सो आतापर्यंत आपली जी शिक्षण व्यवस्था पद्धती आहे त्यामध्ये आपण कंपार्टमेंटलायझेशन केलेलं आहे. बघा, तुम्ही एक तर आर्ट्सचे स्टुडंट्स आहात किंवा कॉमर्सचे आहात किंवा सायन्सचे आहात. एम आय राईट? यू आर 11th आर्ट्स और कॉमर्स और सायन्स. सो व्हॉट वी हॅव डन? वी हॅव डन कंपार्टमेंटलायझेशन ऑफ एज्युकेशन and based on marks which you have achieved in your 10th standard, you have taken admission for science, for commerce or for arts. Yes or no? प्रामाणिकपणे मला तुम्ही सांगा, तुमच्यामध्ये असं कोणी आहे का
की ज्याला 85% किंवा 90% पेक्षा जास्त मार्क्स 10वीला मिळालेले आहेत आणि त्यांनी आर्ट्सला ऍडमिशन घेतलेलं आहे? आय डोंट थिंक सो. द अदर वे राऊंड, तुमच्यामध्ये असं कुणी आहे का की ज्याला 45 पेक्षा कमी टक्के मार्क्स मिळालेले आहेत आणि त्यांनी सायन्सला ऍडमिशन घेतलेलं आहे? आय डोंट थिंक सो. इज दॅट क्लिअर? So for many years, rather decades, there was a compartmentalization of education. Those with very high percentage will go to science or engineering, okay? And those with very low percentage will go in arts and humanities. और बाकी लोग जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं या इधर या उधर हंस रहे आप लोग, बराबर है, वो डिसाइड करेंगे कि शायद हम कॉमर्स में जाएंगे, है की नाही, मिडल पाथ. असाच आपला अप्रोच आतापर्यंतचा राहिलेला आहे. सम आर देअर हु वेट फॉर देअर फ्रेंड्स टू डिसाइड देअर स्ट्रीम अँड देन दे डिसाइड देअर स्ट्रीम. येस और नो? आपली मैत्रीण किंवा मित्र आर्ट्सला गेला तर आपण आर्ट्सला जाऊ, कॉमर्सला गेला तर कॉमर्सला जाऊ, असंही काही ठिकाणी होत असेल. प्रॉब्लेम हाच आहे कि there was no proper direction given to students before they opt for the stream, and blindly they keep on choosing just commerce or just arts or just science because of other peripheral factors. And the problem was that the system, आपण काय होतो की डिग्री कॉलेजला गेल्यानंतर आपल्या आई वडिलांकडनं पण ऐकलेलं आहे आपण, 3 वर्ष झालं की सिनियर कॉलेज झालं, मग आपल्याला डिग्री मिळते. Either we get degree in BA, that is Bachelor of Arts, BCom, Bachelor of Commerce, or BSc, Bachelor of Science. Traditional method of learning. आणि त्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होता की या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर 2 शब्द या ठिकाणी लिहिलेले आहेत, रोट लर्निंग अँड रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड स्ट्रक्चर मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं. एकदा तुम्ही फर्स्ट इयर बीकॉमला ऍडमिशन घेतलं की तुम्ही बीकॉमचीच डिग्री घेऊन बाहेर पडणार. अशीच आतापर्यंतची पद्धत होती की नाही? असं कधी होतं का की तुम्ही बीएला ऍडमिशन घेतलं आणि तुम्हाला सायन्सचे काही विषय शिकायला मिळाले? नो, इट वॉज नॉट. म्हणजे विरारच्या ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर तुम्ही विरारलाच उतरणार, मध्ये गाडी बदलण्याची चान्स नव्हता अजिबात. देयर वॉज नो स्कोप. हा एक प्रॉब्लेम होता त्या सिस्टम मध्ये. ओके, व्हॉट वॉज सेकंड प्रॉब्लेम? सेकंड वॉज रोट लर्निंग. आपल्या शाळेपासून आतापर्यंत आपण बघितलेलं आहे सिस्टमनी. मी तुमच्या शिक्षकांना दोष नाही देत, तुमच्या शाळेला दोष नाही देत. आय एम नॉट ब्लेमिंग युअर टीचर्स, नायदर युअर स्कूल्स अँड कॉलेजेस. वी हॅव बीन ट्रेन्ड टू बाय हार्ट थिंग्स अँड रिप्रोड्यूस इन एक्झाम. Those who have very sharp memory will recollect many of those things while writing examination and will get good colors, good marks and good admissions in good institutions. हीच सिस्टम आहे की नाही आता? सो द फोकस कशावरती होता? पाठांतर करण्यावरती, समजून घेण्यावरती नाही, पाठांतर करण्यावरती फोकस होता. एक्झॅक्टली दॅट इज चेंज्ड इन एनईपी. इथे लक्षात आलं? तुम्ही अगर बरं झालं रात्र रात्र जागून एवढं पाठ करायचं आणि सकाळी आठवायचं परत. आता त्याच्यातून तुम्हाला काही प्रमाणात सुटका जरूर मिळणार आहे. सो यू मस्ट बी हॅपी दॅट यू आर कॅचिंग अ न्यू बस विथ ऑल न्यू डायरेक्शन. ओके, समजलं तुम्हाला काय इथे आलेलो आहात आपण? आपण या ठिकाणी का आलेलो आहोत? तुमच्या पुढच्या 3 वर्षांचा शैक्षणिक प्रवास कसा होणार आहे किंवा कसा होऊ शकतो याचा एक अंदाज तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये मिळावा या हेतूने आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. ओके, विल गो अहेड. या दीज वर द 3 प्रॉब्लेम्स बेसिकली विथ एक्झिस्टिंग सिस्टम. वन आय जस्ट स्पोक, मेमोरायझेशन वॉज गिवन प्रायोरिटी. ज्याला आठवलं नाही त्याचा तो दिवस गेला परीक्षेचा, अशी सिस्टम होती की नाही? आजही तुम्हाला काही प्रमाणात तीच सिस्टम मोठ्या प्रमाणात दिसून येईल. 12वीच्या परीक्षेला पण ज्यावेळी 1 वर्षानंतर तुम्ही जाल त्यावेळी तुम्हाला खूप गोष्टी आठवून लिहायच्या, त्यातल्या समजल्या किती हा भाग नामानिराळा आहे. ओके, देन सेकंड रिजिड स्ट्रक्चर. आय स्पोक. सायन्स एकदा घेतलं की सायन्समधूनच बाहेर पडायचं आहे, कॉमर्स घेतलं तर कॉमर्समधूनच तुम्हाला बाहेर पडायचं आहे, आर्ट्स घेतलं तर आर्ट्समधूनच बाहेर पडायचं आहे. मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी त्याच्यामध्ये नव्हती जी आता येऊ घातलेली आहे. अँड देन लिमिटेड एम्प्लॉयबिलिटी.
डिग्री मिळायची हातामध्ये, परंतु नोकरी नाही मिळायची. अंडरस्टँड? दॅट इज द प्रॉब्लेम. आणि मग आपण काय म्हणतो की वी हॅव अ ब्युटिफुल डिग्री विथ ब्युटिफुल मार्क्स बट नो जॉब्स इन हँड. वाय? बिकॉज जॉब्स मध्ये जे करावं लागतं ते एक्झिस्टिंग सिस्टम मध्ये ते स्किल्स पुरेशा प्रमाणामध्ये आपल्या सिस्टम मध्ये नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, इंजिनिअरिंगची डिग्री त्या विद्यार्थ्याला मिळत असेल कदाचित, सिव्हिल इंजिनिअरची डिग्री त्याला मिळाली, परंतु त्यांनी ऍक्च्युअल इंटर्नशिप केली नाही. ज्या ठिकाणी बांधकाम होतं, ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चरल अभ्यास होत असतो त्याचा, त्या ठिकाणी त्याला एक्सपोजर नाही मिळाला. आर्ट्समध्ये BA ची डिग्री मिळायची, बीकॉम मध्ये बीकॉमची डिग्री मिळायची, परंतु त्याला अकाउंटिंग आहे, मॅनेजरियल स्किल्स आहे, त्याचा एक्सपोजर मिळत नाही. म्हणून मग त्याला थिअरी मधलं सर्व माहीत आहे, पण इंडस्ट्रीमध्ये काहीच करता येत नाही. सो नो जॉब्स. आणि याच्यावरती कुठेतरी नियंत्रण यावं म्हणून 5-6 वर्षांपूर्वी डॉक्टर के कस्तुरी रंगन, जे इस्रोचे अध्यक्ष होते, इस्रो इज अ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, त्यांच्या नेतृत्वाखाली NEP तयार करण्यात आली, ज्यामध्ये भारतातल्या अनेक विद्यापीठांमधले व्हाईस चान्सलर सुद्धा समाविष्ट होते. ओके, मुव्हिंग फॉरवर्ड, आता आपल्याला फ्लेक्सिबिलिटी कशी मिळते बघा. या ठिकाणी मी तुम्हाला म्हटलं की ओल्ड वे इज दिस वन. फर्स्ट इयर बीकॉम, फर्स्ट इयर BA, सेकंड इयर अँड थर्ड इयर, अँड देन स्टॉप. You get degree, finish. You get a piece of paper in hand. Whereas under NEP, ज्या बसमध्ये तुम्हाला बसायचंच आहे 2 वर्षानंतर, 1 वर्षानंतर, ती कशी असणार आहे बघा. हिअर वी हॅव अ न्यू वे. यू डोंट जस्ट गेट डिग्री, बट यू हॅव अ चान्स ऑफ अर्निंग सर्टिफिकेट ऑल्सो अँड डिप्लोमा ऑल्सो. म्हणजे आतापर्यंत आपण केव्हाच ऐकलेलं नव्हतं की BA मध्ये डिप्लोमा मिळतो, बीकॉम मध्ये डिप्लोमा मिळतो. That was not possible, but now it is possible. Understand? So you get not just degree, but you get certificate also after 1 year completion. After 2 year completion, you get diploma in that subject, and after 3 years, you get a degree in the subject. हा फरक तुमच्या लक्षात आला का? बघा, तुम्हाला ह्या गोष्टी कळल्या पाहिजेत. आता फक्त डिग्री नाही, डिग्री बरोबर तुम्हाला सर्टिफिकेट पण मिळतं. 1 वर्षाच्या अभ्यासानंतर, 2 वर्षांच्या अभ्यासानंतर तुम्हाला डिप्लोमा मिळू शकतो, आणि 3 वर्षांच्या अभ्यासानंतर तुम्हाला डिग्री मिळू शकते. या ठिकाणी बरेचसे ॲरोज दाखवलेले आहेत, काही फॉरवर्ड, काही बॅकवर्ड. याचा अर्थ काय आहे? तुम्ही मध्येच तुमचा अभ्यास थांबवू पण शकता टेम्पररीली. सपोज यू कम्प्लीट फर्स्ट इयर बीकॉम और फर्स्ट इयर BA and you want to take break, you can take break. हा महत्वाचा बदल आहे की नाही? आधी असं होतं का? नाही. आधी फर्स्ट इयरला आल्यानंतर आपल्याला TY पर्यंत ते कंटिन्यू करायचं आहे. ब्रेक वॉज नॉट अलाउड. नाउ ब्रेक इज अलाउड बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ मल्टिपल एंट्री अँड मल्टिपल एक्झिट. That is called as the MEME. You can enter as many times as you want. You can exit as many times as you want from the system. समजा 1 वर्ष आपण अभ्यास केला आणि आपल्याला कळलं की अरे कॉमर्स काय मला जमणार नाही, मला दुसरं काहीतरी केलं पाहिजे. तो 1 वर्ष कंप्लीट करा and then you can switch to something else which is close to your heart. Are you getting something? So that is possible under NEP. Multiple exit and multiple entry and personalized pace. That means youth can design a learning journey that as per the time availability, as per their plan. Flexibility आली आता. There is no flexibility in the traditional system. In the new system there is a flexibility. हा पहिला फरक लक्षात आला तुमच्या? Okay? We'll go ahead. Yes, this is a key word. And this is going to be game changing for you. What is written here? Can somebody read? Multidisciplinary. So you have a chance of having blending of different subjects in your study. It is not just arts, commerce, science. Multiple disciplines. That is multidisciplinary. And you have a chance of studying arts and humanities along with science, or arts and humanities along with vocational skills, or science with vocational skills. Some
hypothetical combinations are shown over here. I mean, you can study physics and history together, or you can study music and economics together. You can study literature and coding. आता तुम्ही म्हणा लिटरेचर तर हे आर्ट्सचं आहे आणि कोडिंग हे BSc इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचं आहे. बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू कॅन स्टडी टुगेदर. किती महत्वाचा बदल आहे बघा बरं. इट वॉज नॉट अलाउड अर्लियर. आर यू गेटिंग समथिंग? सो यू कॅन पुट टू स्ट्रीम्स टुगेदर. इन टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड एज अ मेजर अँड मायनर. हे तुम्हाला नंतर समजेल. You can major in one main subject, but simultaneously you can have minor from another stream compulsorily. मुद्दा लक्षात आला का तुमच्या? म्हणजे बीकॉम ला जर तुम्ही आले तर बीकॉम चा अभ्यास तुम्ही करणारच, पण त्याच्याबरोबर तुम्हाला वाटतं की अरे हल्ली डिजिटलचा जमाना आहे, AI चा जमाना आहे, बरोबर की नाही? आता सगळे तुम्ही जेन झी आहात ना. इंस्टाग्राम आहे, फेसबुक आहे, डिजिटल मार्केटिंग आहे, टेक्नॉलॉजी मधल्या काही गोष्टी आहेत, त्यातला काही आपण अभ्यास करावा. सो इट इज पॉसिबल नाव. अर्लियर इट वॉज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल. हा महत्वाचा फरक लक्षात आला का? एक फरक मी काय सांगितलं अगोदर, मल्टिपल एंट्री अँड मल्टिपल एक्झिट. म्हणजे फ्लेक्झिबिलिटी हा एक शब्द लक्षात ठेवायचा आहे. आज जाताना जे 5 शब्द आपल्याला घेऊन जायचे आहेत त्यामधला एक शब्द आहे फ्लेक्झिबिलिटी. इज दॅट क्लिअर? सेकंड, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज म्हणजेच काय, मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स. जसं की या आकृतीमध्ये या ठिकाणी दाखवले की यू कॅन मिक्स ह्युमॅनिटीज विथ सायन्स और बोथ कॅन बी मिक्स्ड विथ वोकेशनल स्किल्स. कळलं हे? ओके. मुव्हिंग फॉरवर्ड, येस, व्हाय दिस चेंज इज डन? म्हणजे जुनी बस थांबवली आणि ही नवीन बस का आणली बरं, जिला NEP नाव दिलेलं आहे? त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे की आपल्याकडं फक्त लाखो मुलांना ज्या डिग्रीज मिळायच्या त्या डिग्रीच्या बरोबर जॉब रेडी प्रोफेशनल्स हवे आहेत. इंडिया इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनॉमी. इट इज वन ऑफ द वायब्रंट नेशन्स इन द वर्ल्ड वेअर hundreds and thousands of opportunities are created. And we don't have people ready for that. So NEP wish to let Indians be trained so that they will be absorbed in new sectors. Like there is a blue economy, there is a white economy, there is an orange economy. Different colors. What is orange economy? Content creation, concerts, entertainment programs, where we need people who want to know how to create content, how to edit content, how to transmit content, and all those things, where huge potentials are available. Design, lot many things. So all that can be perceived properly and you can become a job ready professionals after getting your degree. अंतिम हेतू काय आहे? फक्त डिग्रीचा कागद नको आहे आपल्याला. त्या डिग्रीच्या कागदाबरोबर आपल्याला काही करता आलं पाहिजे, प्रामुख्यानं नोकरी करता आली पाहिजे किंवा उद्योग व्यवसाय करता आला पाहिजे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्य आपण 3 वर्षात शिकली पाहिजेत. आता मार्केटिंग हे कौशल्य आहे की नाही? नक्कीच आहे. मग BA मुलगा BA पण करू शकतो आणि त्याच्याबरोबर मार्केटिंगचा पण थोडा अभ्यास करू शकतो. मग त्याला संधी मिळू शकते BA झाल्यानंतर मार्केटिंग ऑफिसर म्हणून कुठेतरी काम करण्याची. समजला मुद्दा तुमच्या लक्षात आला का? सो पर्पज काय आहे? व्हॉट इज द पर्पज? पर्पज ऑफ द न्यू सिस्टम इज जॉब रेडीनेस. ओके. सो वोकेशनल इंटिग्रेशन, मॅन्डेटरी इंटर्नशिप हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. ज्यावेळी तुम्ही TY मध्ये जाल त्यावेळी सेमिस्टर 5 ला तुम्हाला इंटर्नशिप आहे. आतापर्यंत भारतामध्ये इंटर्नशिप फक्त प्रोफेशनल स्टडीजना होती. म्हणजे डॉक्टर्सना इंटर्नशिप असायची, इंजिनियर्सना इंटर्नशिप असायची, लॉ जे लोक करायचे त्यांना इंटर्नशिप असायची, चार्टर्ड अकाउंटन्सी जे शिकायचे त्यांना इंटर्नशिप असायची. आता सर्वांनाच इंटर्नशिप आहे. लक्षामध्ये घ्या. म्हणजे जर तुम्हाला IAS व्हायचं आहे, IPS व्हायचं आहे, अर्थात तुम्हाला स्पर्धा परीक्षा करायच्या आहेत
आणि जर तुम्हाला कळलं सेकंड इयरमध्ये गेल्यानंतर की मला IAS व्हावंसं वाटत आहे किंवा मला वकील व्हावंसं वाटत आहे, मला CA व्हावंसं वाटत आहे, तर 5व्या सेमिस्टरमध्ये अशा एखाद्या फर्ममध्ये तुम्हाला काम करावं लागेल 90 तास. मुद्दा लक्षात आला का? म्हणजे अनुभव पण येईल कामाचा आपल्याला. वकील व्हायचं आहे, पण वकिलाला काय काम करावं लागतं हे जवळ जाऊन पाहावं लागेल. वर्गात कळणार आहे का आपल्याला ते? कोर्टात कदाचित जावं लागेल. जज कसा असतो, वादी म्हणजे काय, प्रतिवादी म्हणजे काय, पक्षकार कोणाला म्हणायचं, अफिडेव्हिट काय असतं, नोटरी म्हणजे कोण, ह्या सगळ्या गोष्टी कुठं वर्गात नाही कळणार. मुद्दा लक्षात येतो का? सो दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड द इंटर्नशिप, रिअल वर्ल्ड एक्सपोजर. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि तुम्ही लकी आहात का? कारण तुम्हाला हा एक्सपोजर आता तुमच्या अभ्यासक्रमाबरोबर मिळणार आहे. वर्गाच्या बाहेरच्या अनेक गोष्टी तुम्हाला शिकायला मिळणार आहेत. फील्ड व्हिजिट हा कंपल्सरी भाग आहे. म्हणजे तुम्हाला आवडीच्या एखाद्या क्षेत्रामध्ये फील्ड व्हिजिट जाऊन करून यायचं आहे. त्याचा रिपोर्ट तुम्हाला तयार करायचा आहे. कम्युनिटी एंगेजमेंट हा पण त्याचा एक महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे आपण ज्या समाजामध्ये राहतो, ज्या कम्युनिटीमध्ये राहतो, त्या कम्युनिटीचे प्रश्न काय आहेत, व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स, व्हॉट कॅन बी फ्युचर प्रॉस्पेक्टिव्ह सोल्युशन्स टू देअर प्रॉब्लेम्स, हे तुम्हाला बाहेर कम्युनिटीमध्ये गेल्यानंतर शिकायला मिळणार आहे, पाहायला मिळणार आहे. सो डिअर स्टुडंट्स, दिस इज अ फॅन्टास्टिक जर्नी फॉर विच यू शुड बी रेडी वेल इन ॲडव्हान्स. and therefore this session is arranged to inform some of you, not all of you, some of you. There are many hundreds in their own colleges in 11th standard, but you are lucky that you have got this chance and you are chosen for this session. Okay. Lastly, project based learning, moving from theory to hands on applications. पुस्तकामध्ये जे दिले ते थिअरी आहे, पण प्रॅक्टिकली ते कसं काम करतं हे तेव्हाच कळेल ज्यावेळी आपण एखाद्या प्रोजेक्टवरती काम केलं. इंटर्नशिपचा पुढचा एक महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. कदाचित ज्या ठिकाणी तुम्ही इंटर्नशिप करत आहात 5व्या सेमिस्टरमध्ये, 6व्या सेमिस्टरमध्ये, तिथे जर तुम्ही तुमचं कौशल्य दाखवलं तर तिथेच तुम्हाला नोकरी पण मिळू शकते. मुद्दा लक्षात आला का तुमच्या? समजा एखाद्या CAच्या ऑफिसमध्ये तुम्ही इंटर्नशिप करत आहात आणि तुमच्यामध्ये ते स्किल आहे, तुमच्यामध्ये ते टॅलेंट आहे, ते CAला कळलं तर मे बी फॉर पार्ट टाइम इनिशियली, लेटर फुल टाइम he can recruit you in his CA firm. म्हणजे नोकरीचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटू शकतो की नाही? नक्कीच. त्या दृष्टिकोनातून NEP ची रचना करण्यात आलेली आहे. येस, यू आर द जनरेशन विच इज ऑनलाईन जनरेशन, डिजिटल जनरेशन. त्याचाही NEP ने विचार केलेला आहे. आतापर्यंतचं सगळं शिक्षण कसं होतं? क्लासरूम लर्निंग होतं, फिजिकल किंवा इन पर्सन टीचिंग होतं, जसे आता आपण 4 भिंतीच्या आतमध्ये बसलेलो आहोत. बट दॅट इज नॉट इनफ, बिकॉज नाव इट इज नॉट इन लाईन, इट इज ऑनलाईन. अँड व्हेरियस प्लॅटफॉर्म्स आर बीन मेड अवेलेबल अंडर NEP where students can explore those platforms and 40% of their study they can complete in the online mode. अनेक प्लॅटफॉर्म्स वरती भरपूर कंटेंट फ्रीली अवेलेबल दिलेलं आहे करून. स्वयं नावाचं एक कंटेंट आहे, एक प्लॅटफॉर्म आहे. महास्वयं नावाचा एवू घातलेला आहे. पेड प्लॅटफॉर्म्स आर देअर. कोर्सेरा प्लॅटफॉर्म इज देअर. गुगलचे काही प्लॅटफॉर्म्स आहेत, लिंक्डइनचे काही प्लॅटफॉर्म्स आहेत. आणि ज्याच्या मदतीनं आपल्याला घर बसल्या फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी कॅन कॅरी ऑन अवर स्टडीज. सो दॅट इज द मेन थिंग. यू डोंट हॅव टू ट्रॅव्हल फॉर 100% लर्निंग एव्हरी डे. ग्रॅज्युअली ऑनलाईन थिंग्स आर गोइंग टू बी देअर. ऑफिशियली 40% इज डिक्लेअर्ड बाय द गव्हर्नमेंट. सून इट विल बी इम्प्लिमेंटेड. ओके. आणि मग हे सगळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स काय करतात? ऑनलाईनचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा आहे, त्या ठिकाणी गरीब श्रीमंत हा भेद नाहीये, अर्बन रुरल हा भेद नाहीये. तुम्हाला फक्त एक डिव्हाइस हवं आणि त्याच्यामध्ये इंटरनेट हवं. यू कॅन लर्न फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. कोर्सेरा नावाचा जो प्लॅटफॉर्म आहे त्यावरती 7.1 मिलियन लर्नर्स ॲट दिस मोमेंट टुडे दे आर टेकिंग क्लासेस.
7 million is 70 lakh. 70 लक्ष लोक आजच्या तारखेला कोर्सेरा या प्लॅटफॉर्मवरती त्यांचं एज्युकेशन पूर्ण करत आहेत, त्यांचं शिक्षण घेत आहेत फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जगभरातून. ओके, येस. एज्युकेशन फॉर व्हॉट? फॉर एम्पॉवरमेंट. एज्युकेशन इज नॉट जस्ट फॉर द डिग्री, not just to pass the time, but particularly for these people, those who are neglected, women, people from rural areas and disadvantaged communities. For them also there is a consideration under NEP, various scholarships, various freeships, and particularly by using digital means they can complete their studies. For example, Swayam, they have so many courses, and if there are people from reserved categories or from poor strata of the society, they get 50% concession in their examination fees. Understand? So that inclusivity, in the earlier slide I made a mention of democratization because of online platforms. Now I make a mention, there is an inclusivity. Purpose is that nobody should be left out. There is a word in Sanskrit called as a sarvodaya. That means betterment of all. So every strata of the society must get an equal opportunity of learning, gaining skills, gaining experience, having field visits, engaging with communities, and acquiring certain skills so that they become empowered human being. Understand? That is the main purpose. And then through various outreach programs, we under NEP try to see that exclusivity is ruled out and inclusivity is promoted. So yeah, there is a need of culture of innovation. By the way, you must be tracking or must be reading about many Nobel awards which are declared every year. India have handful of them. We are a country of 1.4 plus billion. But we have very limited number of Nobels because the core research concept is missing in our country. ऐसा नहीं कि भारत में रिसर्च होता नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है. And that research culture needs to be imbibed right from the beginning of the college. शोध घेण्याची वृत्ती, प्रश्न विचारण्याची वृत्ती ही शालेय स्तरापासून, महाविद्यालयीन स्तरापासून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करावी. क्युरिओसिटी इज द ओनली वे ऑफ मूव्हिंग फॉरवर्ड, अँड देअरफॉर रिसर्च इज टेकन केअर अंडर NEP. जसजसे तुम्ही फर्स्ट इयर मधून सेकंड इयर, त्यामधून थर्ड इयर, नंतर मग PGचं फर्स्ट इयर, नंतर PGचं सेकंड इयर पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं, तसतसे तुम्हाला रिसर्च प्रोजेक्ट्स त्या ठिकाणी 4-4 क्रेडिट्सचे आहेत. लक्षामध्ये घ्या, तुम्हाला छोटासा रिसर्च करावा लागेल. कदाचित तुम्ही फर्स्ट इयरला आल्यानंतरच तुम्ही एक इंडिपेंडंट रिसर्च सुरू करू शकतात, ज्याच्यावरती सेकंड इयरमध्ये काम करू शकतात, फोर्थ इयरमध्ये काम करू शकतात, आणि मग PGला तुम्ही तो आणखी डेव्हलप करून सबमिट करू शकता. अंडरस्टँड? सो दॅट रिसर्च कल्चर is important, and therefore it allows students to actively contribute in India's knowledge economy rather than just passively consuming information. We are all consumer of information, not creator of information. So through research we can create information, we can create knowledge, and let the knowledge be consumed by others in the world. So there are certain challenges also. बस नवीन आहे, ज्या बसमध्ये तुम्ही बसणार आहात ती, परंतु नक्कीच काही चॅलेंजेस आहेत. बस खूप सुंदर असून चालत नाही, रस्ता पण तितकाच सुंदर पाहिजे, अदरवाईज त्या बसमध्ये आपल्याला खड्ड्यातून गाडी गेल्यानंतर आपल्याला प्रवास तेवढा सुखकर होत नाही. व्हॉट आर द चॅलेंजेस? इन कंट्री लाईक इंडिया देर आर n नंबर ऑफ चॅलेंजेस. खूप आव्हानं पण आहेत, त्यामध्ये हँडफुल ऑफ देम. डिजिटल डिवाइड. बघा, तुमच्यापैकी अनेक जणांकडं स्मार्टफोन्स नसू शकतात, कदाचित लॅपटॉप नसेल, कदाचित होम PC नसेल, कदाचित. ज्यांच्याकडे आहे त्यांना बेटर अपॉर्च्युनिटीज मिळतील, ज्यांच्याकडे नाही त्यांना कमी अपॉर्च्युनिटीज मिळतील. म्हणजे देर इज अ
digital divide. Urban areas we have good seamless connectivity, whereas in rural areas there is a problem of internet. There is a problem of electricity as well. हा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी एक आहे. सेकंडली वी हॅव अ प्रॉब्लेम ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर गॅप्स. फार कमी कॉलेजेसमध्ये गोन्सालो गार्सियासारखं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. लक्षामध्ये घ्या. हे ऑडिटोरियम असेल किंवा नंतर तुम्ही जाऊन पाहाल, लायब्ररी बघाल किंवा कम्प्युटर लॅब पाहाल, तुम्ही जिम्नॅशियम बघाल, जिमखाना बघाल, ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज असतील तरच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट होईल की नाही. पण ते सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये तितक्या प्रमाणामध्ये नाही आहे. काही ठिकाणी जरूर आहे, काही ठिकाणी इथल्यापेक्षा चांगलंही असू शकतं, पण अनेक ठिकाणी त्याची तेवढी उपलब्धता नाही आहे. त्यामुळे खूप ओव्हरऑल एज्युकेशन आपण म्हणतो, परंतु त्या फॅसिलिटीज मिळतात का त्या ठिकाणी, हा एक त्यातला महत्वाचा भाग आहे. सो देयर इज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर गॅप ऑल्सो, and institutions needs to upgrade their infrastructure, not just physical infrastructure but digital infrastructure as well. It is not just campus, it should be Wi-Fi campus. I hope you understand. It cannot be just campus, it should be Wi-Fi campus. So that, because one way we are saying that you have to learn 40% online. भाई कैसे, अगर कैंपस में वाईफाई नहीं है तो कैसे 40% हो सकता है. क्लासरूम में तो कम से कम होना चाहिए. So students can open their devices and they can be at par with the teacher as far as connectivity is concerned. And third challenge is their faculty training. Yes, the one who is going to deliver this, सगळ्यात महत्त्वाचा भाग त्यातला आहे प्रोफेसर्स. आणि हे प्रोफेसर्स पुरेशा संख्येने असले पाहिजेत, क्वालिफाईड असले पाहिजेत, ट्रेन्ड असले पाहिजेत, त्यांना NEP कळलेलं असलं पाहिजे, तरच ते चांगल्या पद्धतीने NEP तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकतील. अदरवाईज फक्त शिकवण्याचीच पद्धत फॉलो होईल. गॉन द डेज ऑफ ब्लॅकबोर्ड अँड व्हाईट चॉक. लक्षामध्ये घ्या, हे सगळं डिजिटली आपल्याला करायचं आहे. त्याचा एक सुंदर अनुभव, ही PPT मोजून 3-4 मिनिटामध्ये तयार झालेली आहे. कंटेंट घेतलं, एडिट केलं आणि नोटबुकच्या माध्यमातून, गुगलमध्ये एक नोटबुक नावाचा प्लॅटफॉर्म आहे, तुम्ही सर्वांनी वापरा. तुम्हाला सगळं काही, तुम्हाला जे हँडआउट्स दिलेले आहेत आता बघायला, ते पण नोटबुकनीच तयार केलेले आहेत. 209 भाषांमध्ये तयार करता येतात. अंडरस्टँड. काही जणांना मराठी पण मिळाले असतील हँडआउट्स. मिळालेत ना? कुणाला मिळालेत मराठीमध्ये? हात वर करा बरं. येस, काही जणांना इंग्लिश मधून मिळालेले आहेत. सो हा त्याचा फायदा आहे. आणि जग आणि ज्ञान आपल्या उंबरठ्याच्या आतमध्ये आलेलं आहे. इट हॅज एंटर्ड आवर होम्स. We should be ready to embrace that, so that we can prepare ourselves and we can mold ourselves. We can learn those required skills and we become a job ready after the graduation. Now you are not just citizen of India, you are citizen of entire world. विश्व बंधुत्व ज्याला आपण म्हणतो, युनिव्हर्सल ब्रदरहुड ज्याला आपण म्हणतो, वसुधैव कुटुंबकम ज्याला आपण म्हणतो, हे काय आहे हो? आपण सगळे ह्या जगाचे नागरिक आहोत. सो पीपल फ्रॉम वसई मे गेट अपॉर्च्युनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया. अंडरस्टँड. पीपल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मे वर्क इन नालासोपारा. डोंट लाफ, बट दॅट कॅन बिकम पॉसिबिलिटी व्हेरी मच. There are call centers, there are research centers, there are knowledge centers in poor countries established by firms like IBM, established firms like Google, where the facility is made available at very low cost and people from other countries can work with the help of those knowledge centers. Understand? So, what we need, ultimate goal of NEP is very clear, that college youth should shine at global level, not just at Vasai level. Local plus global. And for that purpose, we need leadership in art and culture. Yes, if you are good in art and culture, you can create that content and you can earn millions of rupees. Understand? But you should understand कि हमारे अंदर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए. वो आईना दिखाने का काम NEP करने वाला है. Understand? Once you know that you have this potential, you can pursue that potential. And you can mold yourself accordingly so that opportunities will come and knock your doors. Next one is that leadership and entrepreneurship. I will talk about this little later, but first of all, leadership in science and technology.
Not just science, but technology is also important. People are moving in a fast lane of technology development. 10 years back, there was no word called as a machine learning. Now people are talking about machine learning. 10 years ago, there was no concept called as a data science. लेकिन आजकल डेटा साइंस में एडमिशन नहीं मिलता है. 15 साल पहले, 20 साल पहले हमने MSc IT, BSc IT कोर्सेज जब यहाँ शुरू किए तो 5 बच्चे मिलते थे, 7 बच्चे मिलते थे. आज 2 डिविजन्स पूरा फुल हो जाता है, एडमिशन ही नहीं मिलता है BSc IT में. Because technology has changed, my dear friends, and we cannot oppose technology. What we can do is only one thing: we can embrace the technology. We can adopt technology. We can mold ourselves as per the need of technology, and we can find our own career in the field of technology. You may be from commerce, you may be from arts, doesn't matter, but you can still have a chance of getting employed in the technology field. There are examples. Understand? And the last one is entrepreneurship. If you remember, few years ago, government started Make in India movement. Produce in India and sell globally. Now you will find that many multinationals, they have opened their shops in India. They manufacture here. Mercedes-Benz, there is a, you know Mercedes-Benz, right? A big brand. They manufacture their cars in Chakan, which is near Pune. Understand? You must have heard about Ranjangaon, Auto Hub of India. All this, Microsoft, whether it is or Google or whether it is anything, they have their facilities in India. They want to manufacture in India. And therefore, we need hundreds and thousands of entrepreneurs at different level. At large scale level, at medium scale level, at small scale level. And those entrepreneurs will make India a success story. Don't be job seeker. NEP wish that you become a job giver. You produce things, you create content, you develop facilities so that you employ other people. म्हणजे आपण रोजगार मागणारे नव्हे तर आपण रोजगार देणारे होता आलं पाहिजे. यासाठी सुद्धा एंटरप्रेन्योरशिपचा विचार करून त्यामध्ये काही गोष्टी निर्धारित करण्यात आलेल्या आहेत, काही गोष्टी ठरवण्यात आलेल्या आहेत. आणि yes, NEP is not just a policy, rather it is a promise of better tomorrow, promise of better future, promise of better career, and promise of better life for all of you. So, dear students, you just don't have a degree, but you have a good dreams which you can pursue, which you can make dreams into reality, and that is possible with the help of NEP. NEP ला फेल करण्यासाठी हजारो लोक तयार आहेत, परंतु मी तुम्हाला सांगत आहे की NEP हा खूप चांगला बदल आहे. आव्हानं जरूर आहेत, चॅलेंजेस निश्चित आहेत त्यामध्ये, परंतु हा नवा प्रवास नवी दिशा दाखवणारा आहे, नव्या मार्गावरती घेऊन जाणारा आहे. आणि फक्त पारंपरिक पद्धतीने ज्या पद्धतीने आपले आजी आजोबा शिकले, आपले आई वडील शिकले आणि फक्त आपल्या हातामध्ये एक डिग्री मिळाली आणि कुठेतरी एक छोट्या मोठ्या कंपनीत काहीतरी आयुष्य ढकलत आहे, काढत आहे, असं न करता एक वेगळा दृष्टिकोन तो रास्त पद्धतीने समजून घेऊन आपल्यामध्ये असणारं ह्यूज जे पोटेन्शियल आहे, ह्युमन पोटेन्शियल, त्याला एक चांगली दिशा देण्याचं काम NEP करणार आहे. जरूर तुम्ही 1 वर्ष आणखीन अभ्यास करा. काही लागलं तर आम्हाला जरूर विचारा. वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7. Consider that Gonzalo Garcia College is your college. Step in any time. You can visit any facility. You can see infrastructure over here. आम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता, की ज्याच्या माध्यमातून NEP हा इतका मोठा विषय आहे की त्याच्यावरती आपण दिवसभर बोललो तरी संपणार नाही. परंतु आपल्याला वेळाची मर्यादा आहे आणि या कमी वेळामध्ये काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जसं की फ्लेक्झिबिलिटी हा एक शब्द मी तुम्हाला सांगितलेला आहे, जसं की मल्टी डिसिप्लिनरी हा एक शब्द तुम्हाला मी सांगितलेला आहे, जसं की मी मेमे हा एक शब्द सांगितलेला आहे, मल्टिपल एंट्री आणि मल्टिपल एक्झिट, जसं की मी तुम्हाला कम्युनिटी वर्क, फील्ड प्रोजेक्ट हे शब्द सांगितलेले आहेत. आणि एक महत्त्वाचा शब्द सांगतो आणि थांबतो, त्याचा खरं तर उल्लेख झालेला आहे इंटर्नशिपमध्ये. त्याला OJT नावाचा एक शब्द आहे, ऑन जॉब ट्रेनिंग. ऑन जॉब ट्रेनिंग म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जॉब चालतो त्या ठिकाणचं प्रशिक्षण तुम्हाला घेण्याची संधी, शिकण्याबरोबरच अनुभव घेण्याची संधी, शिकण्याबरोबर प्रशिक्षण घेण्याची संधी. इतकं चांगलं डिझाईन त्या कस्तुरीरंगन साहेबांनी, स्वर्गीय कस्तुरीरंगन साहेबांनी
आपल्यासाठी करून दिलेला आहे. निश्चितपणे हा बदल निर्णायक ठरणार आहे. हा बदल घडवून आणणारा बदल ठरणार आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी तयार झालं पाहिजे. लेट अस एम्ब्रेस NEP, अंडरस्टँड अबाउट NEP, लर्न मोर अबाउट NEP विथ इम्प्लिसिटी ऑफ द माइंड and make it very successful so that India really become great India, India really become developed India, India really become Vikasit Bharat 2047. So all the very best for all of you, and thank you very much for patient listening. Thank you.